Alright guys, now it's time for us to test our 9.3 knowledge. 9.3 is quite bulky. Although we studied in a few pages, but you need to know how to explain things. Okay, by first one. Okay, okay. So there is a ring here and a metal ball here. So when you hit the metal ball, okay, the metal ball cannot pass through the ring. We can observe, we can put an observation here. The metal ball, the heated metal ball cannot pass through the ring. So what conclusion we can make? Solid expands when heated. Okay, solid expand when heated. All right, for question B, we see this color liquid color liquid. When it is put at the hot water, it is at a high position. When put in the cold water, the position of the colored position will drop. Okay, so we need to tell in the observation. So the position of colored water is increasing in hot water while decreasing in cold water. Okay, the position of colored water is increasing in hot water while decreasing in cold water. So here we can make conclusion that liquid expands when heated and contract when cooled. Okay, basically this is the thing we want to apply lah. Okay, and the third one, you put a balloon inside a hot water, the balloon become bigger, and when you put in the cold water, the balloon become smaller. Okay, so the size of balloon increasing in hot water while the size of balloon decreasing in cold water. Okay, here it proves that gas expands when heated and contract when cooled.
Done, sir. Done. Okay. Valli? Done, sir. All right. Now we are going to explain the principle of expansion and contraction of matter in daily life. Okay, another application. Here is the how to explain the things lah. Okay, 1 second. Okay, we got thermometer. Okay, thermometer when what mercury in capillary tube and what? Okay, when heated lah. When heated, mercury in the capillary tube expand and move upward. When cooled, mercury in the capillary tube contract and moves downward and move downward. Okay, basic lah. Now next one, bimetallic strip. யார் வெளியே இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். Tengok kita ada brass and iron, right? Brass is outside, right? So brass will expand more compared to iron. Okay, so if let's say got kebakaran, this metal will absorb the heat and it will expand. The brass expand more than the iron until the iron touch the contact point. It will complete the circle and ring the alarm or electric bell. Okay, the fire alarm system use a bimetallic strip. Bimetallic strip. Okay, when heated, the bimetallic strip expand and bend towards the contact point to complete the electric circuit. Current flow through the circuit and the bell ring. So here they miss one point, that is the brass expands more compared to iron. அதை எழுதிக்கிங்க. யார் வெளியே மேலே இருக்காங்களோ அவங்களா? Okay, done. Done, sir. Sir. Yeah. Sir, அந்த தெர்மோமீட்டரோட கொஞ்சம் நான் எழுதல சார். Okay. ஓகே சார். ஓகே, சரி, அடுத்தது கேபிள் எலக்ட்ரிக் பார்க்கலாம். எலக்ட்ரிக் கேபிள். ஓகே, எலக்ட்ரிக் கேபிள் வந்து எப்படி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, முதல்ல வந்து உங்களோட ஒகேப் கரெக்டாக இருக்கணும். கேபிள் எலக்ட்ரிக் சொல்லும் போது ஓகே இப்படி தொங்க விட்டுருப்பாங்க, சிலது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். Ini dalam bahasa Melayu kita panggil tegang. Sorry. Yang ni bukan tegang. Tegang na straight-ஆ இருக்கிறது தான் tegang. Silap pula. ஓகேயா, இப்படி தொங்க விட்டுருக்கோம்னா அதுக்கு வந்து நம்ம கண்டோர் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகேயா, சரி, இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்லுவோம்? ஓகே, கரெக்டா தெரியணும் அதோட டேர்ம்ஸ். ஓகே, இப்படி தொங்க விட்டுருந்தாங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்லாக் சொல்லுவாங்க. ஸ்லாக். ஓகே, இப்படி தெகாங்கா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேரு தவ் சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, தவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றோம்னா, ஓகே இப்போ ஓகே ஒயர் வந்து நார்மலா பகல் நேரத்துல ஓகே,
செஜுவான டைமில் மாலாம் டைமில் என்ன ஆகும்னா அந்த ஒயர் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக முயற்சி பண்ணும். மாலாம் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். அப்போ நம்ம ஒயரை இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சோம்னா மாலாம் டைமில் இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகி அந்த ஒயரு புதுசாயிரும், ஸ்னாப் ஆயிரும், snapping off. Alright, so that's why we need to fix the wire in a slack position, not the taut position. Okay, electric cables are installed in a slack state between the poles to allow electric cables to contract in என்ன சொல்லுவாங்க in cold weather. Okay, this condition can prevent the electric cable from snapping. Snapping maksudnya terputus. Okay, நம்ம slack positionல தான் வைக்கணும். அந்த termsலாம் கரெக்டா எழுதிக்கிங்க. Next, போலாமா? Done, sir. Done. Okay. அப்புறம் அந்த ரயில்வே ட்ராக் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேயா? Gaps between the railway track enable the railway to expand in hot days. These gaps can prevent the railway track from overlapping and getting bent. வளைஞ்சு போறது. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணும். அப்புறமா இப்போ கேப்லாம் கேட்டாக்க நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியணும் உங்களுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? ஸ்டில் ரைட்டிங். Yes, sir. Okay. போகலாமா? ஓகே, பார்க்கலாம். ரோலர்ஸ் ஆன் ஸ்டீல் பிரிட்ஜ். ஓகே, நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு கொஞ்சம் கேப் இருக்கும்ட்டு. ரோலர்ஸ் at the end of the steel bridge enable the bridge to expand in hot days. This condition can prevent the bridge from collapsing from collapsing or becomes damaged. Done, sir. Okay, it's actually nonsense. I actually forget to cover the answer. Okay, so எப்படி வந்து bimetallic என்ன சொல்லியிருக்காங்க, bimetallic strip வந்து take place in the electric iron in a thermostat. Okay, arrange the correct sequence of steps when electric current flow through an electric iron in the flow map below. Okay, first வந்து உங்களோட strip become hot. Okay, so when strip become hot, it will expand. Okay, when it expand, என்ன ஆகும்? மெட்டலிக் ஸ்ட்ரிப் நார்மலா bend upward. ஓகேயா, இது வந்து bend upward எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன், கவனிங்க. ஒரு அயன்பட்டி கொஸ்டின் இருக்கும், இதை பாருங்க. இது வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. அயனோட அவருங்க அயனோட பயோமெட்டலிக் ஸ்ட்ரிப் எங்கே இருக்கு? ஓகே, இது வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே நெளியும். இங்கே டச் பண்ணோம், டச் பண்ணாதான் அப்புறம் தான் சூடாகும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சூடாச்சுன்னா அது
கோல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இதாயிரும், புத்து ஸ்கேன் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, இது நான் அப்புறமா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டீட்டெயில்டா. இங்கே அதே தான் எழுத போகிறோம். ஸோ இதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இட் பெண்ட் அப்வர்ட். ஸோ த ஹீட்டிங் சர்க்கிட் பிரேக் பண்ணும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நீங்கள் பிரேக் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆயிருமே அயன் சூடாகிறதுக்கு. எஸ், அயன் தொடர்ந்து சூடாக இருக்குமா? நீங்கள் அயன் பெட்டி எல்லாரும் பாய்ச்சிருப்பீங்க. மேக்ஸிமம் திருப்பிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கிங்க, அது கொஞ்ச நேரம் விளக்கு எரியும், அதுக்கப்புறம் அது சொந்தமாக அமைஞ்சிரும். கவனிச்சிங்களா லிவாஷினி? எஸ் சார். வள்ளி, எஸ் சார். அது ஏன் அமைதி தருதா? உனக்கு போதும் இவ்வளோ சூடு, இதுக்கப்புறம் தேவையில்லை அந்த மாதிரி. ஓகேயா? ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இது போயிட்டு இப்படி பெண்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அந்த பெண்ட் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற அந்த கேப்பை வந்து அதிகப்படுத்திடும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிடும். ஸோ அது கோல்டாகி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி சூடாகும். கொஞ்ச நேரம் சென்று திருப்பி வந்து விளக்கு எரியும். அதான் அதோட வேலை. ஓகேயா? நான் டீட்டெயில்டாக அப்புறமா டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு இதுதான் ஐடியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கொஷன் 4. ஓகே, கொஷன் 4 we got வாட்டர், ஆல்கஹால், பென்சின். ஓகே, மூணுத்தையும் எதில் வைக்கிறோம்? ஹாட் வாட்டரில் வைக்கிறோம். அண்ட் மூணோடையும் அந்த இதுவும் பொசிஷன் பார்க்குறோம். ஓகேயா? த ரைஸ் இன் த லிக்விட் இன் த கிளாஸ் டியூப். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே லெவலில் வச்சுருக்கோம். அதை மூணையும் ஹாட் வாட்டரில் வச்சோடனே வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏறி இருக்கு தான். ஏன்னா ஹாட் வாட்டரில் வச்சா எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஆனால் யார் பாலிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா பென்சின் பாலிங் எக்ஸ்பேண்ட், followed by alcohol, water little bit only expand, right? So the diagram below show an experiment carried out to investigate the expansion of different liquid. The liquid in the 3 glass tube are the same level at the beginning. Okay, so the rise in the liquid in each glass tube is measured. Whatever you measured, whatever you observe, that is your responding variable. Okay, take note that. Okay, ரெஸ்பாண்டிங் வேரியபிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வாட் இஸ் த என்ன சொல்லுவாங்க, கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் பாருங்க. லிக்விட் இன் த 3 கிளாஸ் டியூப் ஆர் த சேம் லெவல் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். திஸ் இஸ் யர் கான்ஸ்டன்ட் வேரியபிள். த ரைஸ் இன் லிக்விட் இன் ஈச் கிளாஸ் இஸ் measured observe, that is your responding variable. So what are the things that we are changing here? Water, alcohol, benzene, that is what we're changing, right? That is your manipulated variable. Okay, next, based on the results shown in the above experiment, state the difference in the absorption of heat by water and alcohol. Water and alcohol ko the difference kekranga. So alcohol absorb more heat, right? Alcohol absorb more heat compared to water. அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, டிஃபரன்ஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் தானே கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம சொல்ல வேண்டியதான் ஆல்கஹால் absorb more heat than the water. Okay, alcohol நான் கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணுறேன்னா இருங்க. alcohol, yeah, correct. Alcohol absorb more heat than the water. Okay, next பார்க்கலாம். பாராகிராஃப் வருது, இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா? ஸோ நம்ம பார்த்துக்கலாம் 5, 10, 15. ஸோ பட் வாட் தி ஆஸ்க் யூ டு ட்ரா பார் சார்ட். பார் சார்ட் வந்து நடுவில் இருக்கணும். ஸோ 5, 10, 15 அழகா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரீங்க. நான் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரையுது. நார்மலாக ஷேட் பண்ணுவோம். எதுக்குன்னா அப்போ தான் அது கரெக்டாக நம்மளுக்கு காட்டுறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் அது கிராஃப் பேப்பரில் சரியாக தெரியாது, அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஷேட் பண்ணுவோம். எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஷேடிங் தான், வேறு வேறு ஷேடிங் தேவையில்ல. ஓகே,
So what is the manipulated variable? From the graph itself we can tell. கிராஃப்ல வந்து கிராஃப் வந்து எப்படி நம்ம பார்க்கணும், கிராஃப்ல எப்படி வேரியபிள்ஸ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு தெரியுமா? axis. Okay, manipulated variable x-axis. Okay, manipulated variable always your x-axis. axis ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, so இதான் உன்னோட manipulated variable. This one is your responding variable already there. So manipulated variable, type of liquid. And then responding variable, rise in the liquid in the glass tube. Rise in the liquid in the glass tube. Okay, constant variable. Constant variable is the level of liquid in the glass tube, the initial position lah, the initial position, or the initial level of liquid in the glass tube. All must be the same. The initial level of liquid in the glass tube. Okay, or you also can tell what else you can tell, the temperature of the hot water must be same, cannot be different. Okay, otherwise it will affect the experiment what. Okay, the temperature of hot water. Okay, next போயிடலாம். எழுதிட்டீங்களா guys? Done, Only sir. Done, sir. Okay, question 5 பார்க்கலாம். Okay, உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஆகும்ட்டு. The diagram below show an இது actually quite easy தான், ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் 5 கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு தோணும், ரைட்? இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் 5 உள்ள எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, the diagram ரைட் தானே? ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் 5 சிலபஸ். The diagram below show an experiment carried out to investigate the effect of heat on gas. So hot water வெளியில இருக்கு, உள்ள உடாரா இருக்கு. Okay, and then we got colored liquid droplets. Okay, what happened to the air in the round bottom flask? So நம்ம hot waterல போட்டோம்னா expand. The air will expand. Okay, now next question, bimetallic strip, aluminium copper. Aluminium தானே மேல இருக்கு, அப்ப aluminium will bend more compared to the copper. நம்ம பார்க்கலாம் aluminium பாருங்க இன்னும் பயங்கரமா வளைஞ்சிருக்கு. ஸோ கரெக்டான மெட்டல் காம்பினேஷன் நம்ம போடணும். ரெண்டுமே வந்து ஒன்று வந்து குறைவானது ஒன்று கூடையானது வச்சோம்னா அது ஒரு மாதிரியா பென்ட் இப்படி ஆயிரும், லைக் நாட் ரியலி பென்ட் doing our work lah. So you need to choose a good combination of metals. Okay, question என்னன்னா, why does the bimetallic strip bend in the diagram? Okay, because the bimetallic strip expand. அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்ல 1 மார்க் தான். ஸோ அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம அதெல்லாம் சொல்லணும். The particle arranged closely to each other. So when heated என்ன ஆகும், they will move a little bit far. Okay, கொஞ்சம் கேப் விட்டுரும். They will vibrate more and moving far from one another. This causes the volume of the bimetallic strip will expand. அது அப்படி நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, பட் அதெல்லாம் கேட்கல. The bimetallic strip expand. The bimetallic strip expand when heated. அவ்வளவுதான் அதோட ஆன்சர். ஓகே, Done, sir. நெக்ஸ்ட் போலாம். பாருங்க, இதுதான் நான் சொன்னேன், அயன்ல வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்களே. அயன்ல வந்து இப்படி இருக்கும், பைமெட்டலிக் ஸ்ட்ரிப் நேரா இருந்தா தான் ஒட்டும். இந்த பாருங்க ஒட்டிக்கிச்சா, இதுதான் கான்டாக்ட் பாயிண்ட்.
இதுக்கு பேர் தான் கான்டாக்ட் பாயிண்ட். இப்போ ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தா தான் அருஸ் எலக்ட்ரிக் mengalir பண்ணும். ஓகே, இது சூடாகும். ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப சூடாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இது அப்படியே வந்து வளைஞ்சிரும். இப்படி வளைஞ்சிரும், மேலே வளைஞ்சிருமா? அப்போ இந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் அப்படி மேலே ஏறிடுமே. அப்போ இந்த நடுவில் கேப் விழுந்துரும். அப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு சூடு ஏறாது. அதனால தான் நீங்கள் ஆறில் வச்சும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு சூடு ஏறாது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அதோட டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிட்டோன்னே அந்த வளைஞ்சது அப்படியே நேரம் ஆயிரும். திருப்பி ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் contact with the point. So it will apply heat until it reach a temperature, it will bend upward. இப்படி தான் அது நடக்கும். ஓகேயா? புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா வள்ளி? Yes, sir, can explain. ஓகே, குட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தே பதில் சொல்கிற விஷயங்கள் தான். ஸோ how does the bimetallic strip in the electric iron work when it is heated? ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம்ல, இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக எழுத போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து when the strip become hot, it will expand. This causes the strip bend upward. So the heating circuit breaks. ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து அழகாக எழுத போகிறோம். ஓகே, நம்மளோட ஸ்டைலில் எழுத போகிறோம். ஸோ இது என்ன பைமெட்டலிக் ஸ்ட்ரிப் அவங்க சொல்லலை. ஸோ நம்ம முதல்ல when bimetallic strip is heated, it expands. This expansion cause the bimetallic strip, நம்ம சொந்த ஐயத்தில் தான் செய்கிறோம். This expansion cause the bimetallic strip bend upward and lose contact point. This causes heating circuit become incomplete. அவங்க பிரேக்கிங் பாய்ச்சாங்க, நம்ம become incomplete அப்படின்னு பாய்ச்சிப்போம். ஸோ ஸ்டாப் ஆகும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. incomplete. இருங்க, நான் படிச்சுக்கிறேன். நிறைய எழுத்து மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன். when bimetallic strip is heated, it expands. This expansion causes the bimetallic strip bend upward and lose contact point, right? Lose contact point. So this cause heating circuit become incomplete. இல்லாட்டி பிரேக்னு சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிரேக்னா அது என்ன பண்ணுது, எலக்ட்ரிக் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், கரண்ட் ஃப்ளோ. Done, sir. Done, Done, sir. Okay, good. Sir, I have a doubt. சொல்லுங்க வள்ளி. Like now, like standard 5 form 1 எல்லாம் சேம், லைக் acid alkali அது ஏன் சார் எப்பயுமே அந்த all the forms எல்லாம் அதே போறாங்க? அப்படிதான் இருக்கும். போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா போய்கிட்டே இருக்கும். லைக் நம்ம அசிட் ஆல்காலி படிச்சிருந்தோம், ஆனா பிஹெச் வந்து நம்ம அங்க படிக்கலையே. இங்க நம்ம கொஞ்சம் பிஹெச் அந்த கலர்லாம் கொஞ்சம் படிச்சோம், ரைட்டா? அது கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஏற்கனவே படிச்சது ஏன் திருப்பி போடுறோம்னா, ஓகே நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆழமா போவோம். திடீர்னு நேரா சொன்னாக்கா லைக் தலையும் புரியாது காலம் புரியாது, அந்த மாதிரி. ஓகே சார். That's good for you. At least you can kidnap some mark from there. Okay. பிங் பாங் பால் பாருங்க, அடுத்தது நெளிஞ்சு கிடக்குது. இதை விட்டு ஹாட் வாட்டர்ல போடுறோம், ரைட்? The diagram below show a method of getting back the round shape of a dented ping pong ball. Explain how the dented ping pong ball get back into the round shape in hot water. Okay. So Livashini, try explain எப்படி என்ன ஆகும், எப்படி வந்து அந்த பிங் பாங் பால் வந்து மறுபடியும் அதோட ஷேப்கே வரும். When the ping pong ball is
submerged in the hot water, Yes. the ping pong ball absorbs heat Okay. and expands. ஓகே பிங் பாங் பால் சொல்றேன் ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற ஏரை பத்தி தான் நீ பேசணும். Yes. I did this mistake in Standard 5. சென்டர் பாய் வாஸ் ரைட். ஓகே ஆக்சுவலி அந்த உடாரா தான் உள்ள இருக்கிற உடாரா தான் மங்கம்பாங் பண்ணும். மங்கம்பாங் பண்ணும்போது அது புஷ் த வால். ஸோ அதனால ரிட்டர்ன் டு இட்ஸ் ரவுண்ட் ஷேப். கெட் மீ? Yes, sir. ஓகே ஸோ நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்கும். ஓகே அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க பாயிண்ட்டு. ஓகே இங்க அது டீச்சர் த டென்னிஸ் பால் இஸ் ended put the ball. ஓகே நான் இங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஓகே so the heat from the hot water causes the air in the ping pong ball னு மாத்திக்கிங்க to expand and push against the wall of the ball to retain its round shape or original shape. ஓகேயா ஸோ ஆனால் நம்ம பார்த்து எழுத போகிறது இல்லை. ஓகே நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிங்க. ஹீட் ஃப்ரம் த ஹாட் வாட்டர். ஹீட் எங்கேருந்து? ஹாட் வாட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. அது மாதிரி கண்டிப்பாக சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது? புஷ் அகெயின்ஸ்ட் த வால் ஆஃப் த பால் டு ஃபார்வர்ட் டு ரிட்டைன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே now we start so the heat from the hot water causes another the air in the ping pong ball expand and push against the wall of the wall of ping pong ball to retain get back to retain its original round shape lah. One minute lah guys. Mengapakah cawan polystyrene digunakan dalam eksperimen ini? Baik, ini sudah ada dalam jawapan ini sudah ada dalam latihan saya juga. Tak check betul-betul lah. Okay, cawan polystyrene yang பாய்க்கிறாங்க heat experiment lah because we don't want the heat to lose to the surrounding easily. Okay ah. So apa நம்ம என்ன எழுதணும்னா untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okay? Alright guys. போலாம். ஏன் இங்க கேப் இருக்கு? ஓகேயா ஸோ நம்ம முதல்ல இது பார்த்தோம். ஏன் கேப் இருக்குன்னா டு எனேபிள் த ரயில்வே ட்ராக் டு எக்ஸ்பேண்ட் இன் ஹாட் வெதர். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தட் we can prevent the railway track from what? From overlapping and getting bent. இதான் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் சின்னாங்க வந்துருச்சு பாருங்க. ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேயா ஸோ explain why there are gaps in the railway track. Okay, the gaps in railway track enable the railway track to expand during hot weather. These can prevent the railway track
from overlapping and getting bent. Done, sir. Okay. Next. Question 6. பாருங்க question 6 வந்து okay. இது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் பார்க்க போனா இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல. ஓகே ஆக்சுவலி அது ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பனாஸ் ஆச்சுன்னா அது மேலே அப்படியே பெண்ட் ஆயிரும். ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் வந்து பிரேக் பண்ணும். ஓகே wait let me see do I make any correction in my other class? I can't remember. Okay. When the electric iron is too hot, the bimetallic strip will expand and bend upwards சொன்னோம்ல. The contacts are open and the electric circuit become incomplete. So when the electric iron is cooling down, the bimetallic strip contract, causing to touch the contact and completing the circuit again. அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டு தான். ஆனால் அந்த டயக்ராம் தான் கொஞ்சம் எரராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் இதே ஆன்சர் தான் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கரெக்டாக அது ரொம்ப சூடாச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? இதுக்கு மேலே சூடாக்க விடாது. அதனால அது பேன் அப்வர்ட் பண்ணும். ரைட் பேன் அப்வர்ட். The contacts are open. அதாவது லூஸ் கான்டாக்ட்னு நம்ம சொல்லலாம். கான்டாக்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் and the electric circuit become incomplete. When the electric iron is cooling down, the bimetallic strip contract, causing to touch the contact, okay, and completing the circuit again. Okay, எழுதிக்கிங்க guys. இதான் அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ்ல சேம் தான். Done, sir. Okay. Wali? Done, sir. Okay.
நம்மளோட பேச்சுக்கே போகலாம். இல்லாட்டியும் நம்ம பார்த்து செஞ்சோன்னா அவ்வளோ அவங்க நம்மளை வளர்த்துக்க முடியாது. ஓகே, ஆல்ரைட், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Why are cable electric are hung in the as in the diagram above? Kita dah jawab ni kan. Okay, yang வந்து அது slack positionல இருக்கணும். Okay, so why are the electric cables hung as in the diagram above? Okay, electric cables are hung in slack position, slack condition lah, not position, slack condition, so that these cables can contract during cold weather, right? During cold weather. This is important to prevent the cables from snapping. Simple saja ini. Done, sir. Done. Okay. Next. Bazli has difficulty to open the bottle cap of a tomato sauce. Suggest one method to overcome the problem. Explain your answer. 6.5. Negative 6.5. Yeah. 100 to 200 650 lah, that means. Okay. Bazli has difficulty to open the bottle cap of the tomato sauce. Suggest one method to overcome the problem. So, வள்ளி என்ன செய்யலாம்? வள்ளி என்ன இசை வாசிக்கிறேன். என்ன செய்யலாம்? அந்த பெரிய செல்ஃபோன் டேப் இருக்கும்ல சார். செல்ஃபோன் டேப்பா? சரி, என்ன செய்யலாம்? செல்ஃபோன் டேப் அதுல போட்டு அப்படி இழுத்தா நம்ம I see from YouTube சார். யூடியூப்ல பார்த்து யூடியூப்ல போடுற பாதி விஷயம் நடக்காது. Yes sir, it's true. ஆமாவா? இந்த 5 minute கிராஃப்ட் நம்பி ரொம்ப ஏமாறாதீங்க. அது நிறைய ட்ரோலே இருக்கு. நிறைய பேர் செஞ்சு பார்த்து டிக்டாக் பார்ப்பேன். இந்த ட்ரிக்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதாவது கொக்கோ கோலாக்குள்ளார பால் ஊத்துனாக்கா பச்சை தண்ணி மாதிரி ஆயிருமா. ஒருத்தர் செஞ்சு பார்த்தா, ஆனா உண்மையாவே அதோட கலர் போனுச்சு தான், ஆனா பச்சை தண்ணி மாதிரி எல்லாம் ஆகல. ஸோ லாட் ஆஃப் அங்க எடிட்டிங் ஒர்க் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. சரி, எனிவே ஹீட் பயன்படுத்தி எப்படி செய்யலாம்? Put in hot water. Yes, you put into hot water. Which one? The lid part only. அப்புறம் என்ன ஆகும்? அந்த ஹாட் வாட்டர்ல அந்த லீட் என்ன ஆகும்? எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா நாங்க கழட்டிடலாம், ரைட்? Yes. This problem already told in the textbook. Okay, see here. Submerge the bottle lid in hot water for a few moments. The lid will expand. This enable us to open it easily. அவ்வளவுதான். Okay, so Sir, yeah, suddenly when it's summer's time and the hot water sauce இருக்கு போயிடுச்சுன்னா? புரியல, மறுபடியும் சொல்லு. This one tomato sauce, right sir? So when the summer's time the hot water suddenly go inside the remains. நீ ஏன் கிராவிட்டி ஃபாலோ பண்ணி தலைக்கிலால கவுக்க பாக்குறியா நீ? அப்படி போடாத.
ஒரு தட்டை மங்கு எடுத்துட்டு அதுல செஞ்சுட்டா மேபி a small bowl அந்த மாதிரி அப்படி போனா கொஞ்சம் சாஸ் தானே. ஓ சார் அது திறக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு சார். மேலே தட்டிட்டு கீழே தட்டணும். இது என்னமோ நீ தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க. இப்பதான் உண்மை வருது. மேல எத்தனை வாடி தட்டணும் கீழே எத்தனை வாடி தட்டணும் எனக்கே தெரியல பாரு. பள்ளியே அப்சர்வேஷன்ல வைக்கிறவனுங்க. யூடியூப் சார், ஆல் யூடியூப். நான் யூடியூப் இந்தி ரொம்ப பார்ப்பேன். இந்த லாக்டவுன்ல எடிட் ஆயிட்டேன் யூடியூப்ல. ஓ வீட்ல ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கா? யூடியூப் ஸ்மார்ட் டிவி வாங்க சார். ஓகே. இல்லாட்டி ஸ்மார்ட் டிவி ஃபுல்லா நிறச்சி வச்சிருப்பேன், அதான் கேட்டேன். இல்ல சார் யூடியூப்ல தான் பார்ப்பேன். ஓகே ஓகே. மேபி இருக்கலாம், அந்த மெத்தட்லாம் இருக்கலாம். ஆனா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம அதெல்லாம் எழுதணும், அவன் முட்டை கொடுத்துட்டு போயிடுவான், இந்த முட்டையை பொறிச்சு சாப்பிடுன்னு. ஓகேயா? ஏன்னா வந்து நம்ம படிச்சது ரிலேட் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லணும் என்னைக்குமே. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், சப்மர்ஜ் த லீட் ஆஃப் த ஓகே, அவங்க பாட்டில் கேப்னு பாய்ச்சிருக்காங்க, நம்மளும் பாட்டில் கேப்னு பாய்ப்போம். எப்பவுமே கொஸ்டினோட ஒண்டி போங்க. பாட்டில் கேப் ஆஃப் டொமேட்டோ சாஸ். So submerge the bottle cap of the tomato sauce in hot water. This causes the bottle cap absorb the heat and expand. So now we can easily open the bottle cap. Done, sir. Okay, next. Question 7. Tick correct for the object that involves expansion and contraction of matter. Okay. So this one very easy. Livashini, what is the answer? 1, 2, 3, 4. Liva? This is the iron box. Iron box. I forget the name already, sir. Oh, iron பட்டின்னு சொல்லு. அப்புறம் Thermometer. தெர்மோமீட்டர். இது சஜாலா. இதுக்கும் ஹீட்க்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இப்ப இது 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 வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பூசாயிரும். ரைட்? Yes, sir. இது வந்து ஏர் பிரஷருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு. முன்னெல்லாம் இதெல்லாம் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட். அந்த காலத்து ஆளுங்க. என் டைம்ல வந்து விசிடின்னு ஒன்று இருந்துச்சு, இப்போ அதுவும் காணும். வீடியோ காம்பேக்ட் டிஸ்பிளேயர் இப்படி இருக்கும், சிடி இருக்கும், அது போட்டால் ப்ளே பண்ணலாம். இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் போய் இப்போ எல்லாம் ஸ்மார்ட் டிவி என்னென்னமோ வந்துருச்சு. ஓகே, the diagram below show the part of the railway track. Explain. இது எத்தனை வாட்டி? Okay, the gap in the railway track. Okay, the gap in the railway track enable the gap சொல்ற மாதிரி ஆயிரும். Enable the railway track expands during hot weather. This is important to prevent
the railway track from overlapping and getting bent. இன்னும் கொஞ்சம் தான், சீக்கிரம் முடிப்போம். முடிச்சிட்டா 9.4 முடிச்சிட்டா சாப்டர் முடிஞ்சு விட்டது. Done, sir. Okay, next So, பார்க்கலாம். Yeah. I have one doubt, sir, but this doubt I don't know how to answer. If cold weather means railway track will be contract, right, sir? அது எப்படி ஆகும்? அந்த கேப் கொஞ்சம் பெருசாயிரும். ஏன்னா சின்னதாயிரும்ல. இப்போ நார்மலா இவ்வளவு பெருசுக்கு இருக்கணும் அந்த கேப்பு. அப்ப கான்ட்ராக்ட் டைம்ல கொஞ்சம் சின்னதாச்சுன்னா அந்த கேப் பெருசாகுது. புரியுதா? ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஹாட் வெதருக்கு வந்து அது கம்பைன் பண்ணும்போது கரெக்டா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இவ்வளோண்டு கேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மீறி போனுச்சுன்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிச்சு அது அப்படியே வளைஞ்சிரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இதான் கடைசி இல்லையா? Chong carry out an experiment to study the effect of heat on the expansion and contraction of an object. A balloon is placed over the mouth of the conical flask in the diagram below. All right. Chong immersed the flask, which flask? This flask, into a basin containing hot water. He find that the state of the balloon changed in the diagram below. Yeah, it become big. Describe the observation in the diagram using the concept of kinetic theory of matter. Baru dia tanya soalan ni. So kinetic theory of matter na என்ன சொல்றாங்க? அப்ப நீங்க சொல்லணும், இதுல வந்து நம்ம வந்து உடாரா தானே, ஸோ அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் they move about freely, right? So when they move about freely, so when you get the hot air, so they receive kinetic energy and move faster. When move faster and move further from one another. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபர்தர் பண்ண என்ன ஆகும்? அந்த பெலூன் வந்து அப்படியே பெருசாகிக்கிட்டே வரும், அதோட வால்யூம் ஏற்றிக்கிட்டே வரும். ஸோ இதே தான் அங்கேயும் போட்டிருப்பாங்க, நல்லா கவனமாக கவனிங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க. ஓகே, the particle in liquid and gas move freely. When the liquid and gas are heated, the particles move faster and randomly. Okay, the distance between the particle also increase. This causes the volume of the liquid or gas to increase because the liquid and the gas are expanding. So இதான் விஷயம். இதான் kinetic theory of matter ஓட நம்ம சொல்ற விஷயம். Okay, so when the air particles when the air particles நம்ம சொந்தமா முயற்சி பண்ணுவோம். when the air particle in the balloon absorb heat energy, they move faster and randomly. The distance between one particle, the distance between particles the distance between particles increases
the distance between particles increases, causing the volume of the balloon increases. This shows that air expands when heated. Done, sir. Done. Okay, next. Predict the observation that can be made if the conical flask in the hot water is transferred into cold water. Explain your answer. Okay, it's not very easy. So we just explain in the opposite way lah. So when air particles இல்ல அப்படி வராது முதல்ல conical flask உள்ள போடுறாங்க இல்ல cold water குள்ள போடுறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன சொல்லணும்னா முதல்ல வந்து ஜவாபான் கொடுத்துடணும் என்ன அப்சர்வேஷன்ட்டு the balloon size will be decreasing. Okay, so when the balloon placed in cold water, the air particles in the balloon move slowly and closer to each other. The distance between particles decreases, causing the balloon decreases volume of balloon causing the volume of balloon decreases and contract. Okay, those are the 3 points lah. Just opposite way.
ஏய் அடி வாங்க போறீங்க. அப்படியே ரூமுக்கு வந்து வா. ஏன் ரூமுக்கு வந்த போ. Hey, hello. Done, sir. Okay. So we finished 9.3. Now we move on to the next part of the chapter 9.4. இது கொஞ்ச நேரத்துலயே முடிச்சிரும். 9.4 பாருங்க. கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சிரும். Okay, 9.4 very easy. Okay, come, I'll show you. கொண்டாடுங்க. Sam. வாய் மூட சொன்னா வாய் உட்காரு. உட்காரு. Okay. Relationship between the type of surface of object, heat absorption and emission. Okay. இது நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் because 9.4 exercise நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். I just didn't post here. I think I already tell you. 9.3 மட்டும் தான் இருக்கு. Okay, 9.4 நான் போஸ்ட் பண்றேன். I think நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஞாபகம் இல்லை. பண்ணிட்டீங்க சார். மேபி இங்க இல்லல. ஓகே. 9.4 எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய தான் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. About 9 pagesல. ஸோ அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை, கொஞ்ச நேரத்துலேயே முடிச்சிடலாம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் இங்கே நான் சொல்கிறது நல்லா கேட்டிங்கன்னா தான் அங்கே நீங்கள் செய்ய முடியும். ஸோ அடுத்த வாரம் வந்து நான் கண்டிப்பாக we take turn to answer. So now I'm going to explain what is what we call 9.4 is about. Okay. இப்போ கப்பை வேற இருங்க வரேன், கப்பை ஓடிட்டோம். ஓகே, மொதல் அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஹீட் பார்ப்போம். அப்சார்ப்ஷன்னா நம்ம அப்சார்ப் பண்ணுறது, ரேடியேட்னா வெளியாக்குறது. Have you ever wondered why fuel tanks are painted in bright color? Because they reflect heat. Okay, they reflect heat. Okay, such as white or silver. Okay, this is because bright color does not absorb a lot of heat. அதுவும் ஒரு காரணம். Okay. Bright color do not absorb a lot of heat. Therefore, the evaporation of the fuel is reduced. Because when you receive more heat, a fluid can evaporate, right? So, on the evaporation தடுக்கிறதுக்காக தான் we normally have bright color. Why our school uniform all bright color, white color? Why important buildings all they color in bright? Because we don't want the place to get hot. அதே நீங்கள் ஒரு பிளாக் கலர் சட்டை போட்டு போய் வெயில் கீழே நில்லுங்களேன், சட்டுன்னு சூடாயிரும் உங்கள் உடம்பு. ஓகே, பிகாஸ் பிளாக் கலர் டார்க் கலர் மீன்ஸ் கேன் அப்சார்ப் ஹீட் மோர். த எபிலிட்டி ஆஃப் an object to absorb or radiate heat depends on the type and color of its surface. Type of surface na எப்படி? Okay. So now our hypothesis is dark object absorb and radiate heat better than the white object. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நம்ம நேராக விஷயத்துக்கு போயிடலாம். ஓகே, இது மில்க் கேன் பெயிண்டட் இன் ஒயிட், மில்க் கேன் பெயிண்டட் இன் பிளாக், ரெண்டுமே சூடு காட்டுறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸே நான் ஒரு சொந்தோ தான் கொடுக்குறேன். லெட்ஸே இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் வி ஃபாலோ த ரூம் டெம்பரேச்சர்லாம் 29 டிகிரி செல்சியஸ். ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜே எத்தனை நிமிஷம் அவங்க 10 மினிட்ஸ்க்கு சூடு காட்டுறாங்களா? ஓகே, மேபி ஒரு 35 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. இது ஒரு 42ல் நிற்கும். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து 13 டிகிரி செல்சியஸ் ஏறி இருக்குது. இதில் இன்க்ரீஸ் பை 6 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ
here it is proof that black surface can absorb heat faster. Absorb more heat compared to the white color surface. Okay, so which can absorb heat better? Black surface. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யார் இப்போ வந்து அப்சார்பர் பார்த்துட்டீங்க. யார் வந்து சொன்னாங்க வந்து ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ 2 ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கோம். ரெண்டுமே வந்து லெட்ஸே ஒரு 70 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுப்போமே. ஓகேயா, அப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுறோம். let it cool for 10 minutes. ஓகே, அப்படி பார்த்தோம்னா ஒயிட் கலர் இருக்குல்ல, அது எவ்வளோ ட்ராப் ஆயிருக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்ஸே ஒரு 65 ட்ராப் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. ஆனால் 70 டிகிரி கே இருக்குல்ல, 40 டிகிரி செல்சியஸ் குறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது ஒயிட் கலர் வந்து குறைவா தான் குறைஞ்சிருக்கு. எவ்வளோ? ஒரு 5 டிகிரி செல்சியஸ் தான் குறைஞ்சிருக்கு. ஆனால் பிளாக் கலர் சர்ஃபேஸ் வந்து நிறையா குறைஞ்சிருக்கு. அதாவது அபவுட் 30 டிகிரி செல்சியஸ் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ இதுலேயே என்ன தருது? அப்சார்ப் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக அப்சார்ப் பண்ணுறதும் பிளாக் கலர் தான், ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறதும் பிளாக் கலர் தான், ஒயிட் கலர் கிடையாது. புரியுதா? ஹீட் ரிலீஸை வந்து நம்ம ஹீட் ரேடியேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ப்ரூவன் தட் when an object when the object absorb heat, its temperature increase. However, when an object radiates heat, the temperature decreases. ஓகே, இது எல்லாருக்கும் நம்ம தெரியும். டார்க் அண்ட் டல் சர்ஃபேஸ். டல்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் ஷைனின்னு அர்த்தம். நாட் ஷைனி. Okay, dark and dull surface are better heat absorber and also radiator compared to white and shiny surface. Okay, so இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். டார்க்காவும் டல்லாவும் இருந்தா அது வந்து good heat absorber and also good heat radiator. அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட தெர்மோஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஷைனியான வெள்ளை கலர் கண்ணாடி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க தெர்மோஸ்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ உள்ள தெர்மோஸ்லாம் உள்ள செக் பண்ற மாதிரியே தெரிய மாட்டுது. பழைய கால தெர்மோஸ்லாம் பாருங்க, நீங்க உள்ள அப்படியே ஷைனியா இருக்கும். எதுக்குன்னா we don't want the heat loss. ஏன்னா அது வந்து ஹீட் ரேடியேட் பண்ணாம பாத்துக்கிறது. ஏன்னா பிளாக் கலர் அடிச்சோம்னா சட்டுன்னு ஹீட்டை வந்து ரேடியேட் பண்ணிடும். புரியுதா? சட்டுன்னு அப்சார்ப் பண்றதும் பிளாக் கலர் தான், சட்டுன்னு ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்றதும் பிளாக் கலர் தான். நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹீட் கான்செப்ட் இன் டெய்லி லைஃப். Green building concept is an idea developed to reduce effect of rapid development on the environment of our health. அதாவது green building concept வந்து இது வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ல வரும். தெரியல உங்க செக்குக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாங்களா guys? Did they give you project? No, sir. No, sir. What project you all did this year? Science project? Actually, water like filtration like- system and water என்னது? filtration system. வாட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம்லே விட்டாங்களா? Another one is It's disease, it's a kind of folio. அதான் ஃபோலியோ வந்து டிசீஸ் பத்திலா? Disease. no, both also presentation. Oh, sorry, sir. Actually, folio, ana in the folio. Presentation. ஏன்னா சில செக்கு வந்து இது கொடுப்பாங்க, கிரீன் ஹவுஸ் செய்ய சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது போய் ஒட்டணும். எல்லாமே ஒரு வீடு கட்டணும், அதுல பச்சை கலர்ல இருக்கிற போது பச்சை கலரு மரம் வைக்கிற மாதிரி செய்யணும். அந்த மாடல்லாம் செய்வாங்க தெரியுமா? இப்போ உண்மையான பில்டிங்க்கு அவங்க சும்மா அதுக்கு கட் பாட்ல வெட்டி அழகா செய்வாங்களே, Must do like that, sir. அந்த மாதிரி செய்யணும் கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட். ஸோ நீங்க சொல்லணும், இந்த இடத்துல வந்து நாங்க மரம் நட்டு வச்சிருக்கோம், ஸோ இது இவங்க வந்து கூலா இருக்கும், இந்த கண்ணாடி வச்சிருக்கோம், லைட் போட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் காட்டணும். நல்ல வேலை இது கொடுக்கலன்னு நினைச்சுக்கீங்க. கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட் அதான். ஓகே, அப்படியே கொடுத்துருந்தாலும் என்கிட்ட அதோ இது நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்னா எப்படி இருக்கும்ட்டு. கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்னா எப்படின்னா, ஓகே, ஹேஸ் ஹை எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி through the usage of solar energy and renewable energy. ரொம்ப renewable எனர்ஜியும் solar எனர்ஜியும் தான் பயன்படுத்துவோம். Because we don't want to waste energy. Has good water inflow system, air circulation and lighting. So this one all can save your bills. ஓகே, உங்க இடமே ஜில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா ஏர்கான் தட்டி விட்டாலும் அது சட்டுன்னு ஜில்லுன்னு ஆயிரும். ஸோ ஏர்கான் will not work harder. ஸோ உங்களுக்கு பில்லு குறையும். புரியுதா? அதனால தான் நீங்கள் ஏர்கான் வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ வீட்டை சுற்றி மரத்தை நட்டு வைங்க. ஓகே, குளுமையாக வச்சுக்கணும் நம்ம வீடை. அண்ட் யூஸ் ரிசைக்கிள்ட் மெட்டீரியல். ஓகே, கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்னா பில்டிங் தட் கேன் ப்ரிசர்வ் த என்வாயரன்மெண்ட்.
அதான் அதோட அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். 9.4 எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? புரிஞ்சிச்சா? That's all, sir. தட்ஸ் ஆல். Oh, Too அவ்வளோதான். short. இது டூ ஷார்ட். ஆனா நீங்க எக்ஸசைஸ் பாருங்க, விதவிதமா வெரைட்டியா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ அதுதான் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரிஃபர் பண்ணி நீங்க கொஞ்சம் செய்யுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டேக் யுவர் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம 9.4 குயிக்காக முடிச்சுட்டு சாப்டர் 10 போயிடலாம். ஓகே, சாப்டர் 10 வரைக்கும் முடிச்சிட்டாலே போதுமானது தான் எனக்கு. 11, 12 ஓகே, அது கொஞ்ச நேரத்துலேயே முடிச்சிடலாம் தான். எனக்கு பிடிக்காத அந்த டாபிக் சொல்லி கொடுக்கலாம், ஸ்டாரு சன்னு. ஓகே, ஆனால் மெயினான Valley like. yes, nice Like. topic. யூ லைக் வெரி மச். Valley like because they don't have. ஓ, ஏலியன். செவ்வாய் கரகம். ஓகே நான் ஒன்லி கேரி. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு நீங்க கொஞ்சம் 6 நிமிஷம் வெள்ளையா போய்க்கிங்க, வேற ஒன்றும் இல்லையா எனக்கு பேசுறதுக்கு. ஓகேயா? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? நம்மளுக்கு எத்தனை ரிப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கு அதை பத்தி பேசிடுவோம். 3 sir. என்னென்ன கிளாஸ் இருக்கு சொல்லிருங்க. 2 maths class. 2 maths 1 BM. ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து 2 மேத்ஸ் இருக்கு, 1 பிஎம் இருக்கு. ஓகே, குவைட் a lot தான். ஓகே நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி பார்க்கலான்ட்டு. ஓகே, ஆல்ரைட். இந்த சண்டே வந்து ஒரு மேட்ச் செஞ்சிருவோம். அது 5th வீக் மேட்ச் பாருங்க. அப்போ ஒரு கிளாஸ் கழிஞ்சிடும், ரைட்? Yeah, yes sir. ஸோ மற்றது நான் சொல்கிறேன் எப்படின்ட்டு. தீபாவளிக்கு வந்து சர்டன் நாள்லேருந்து மேபி இப்போ 4ஆம் தேதி தீபாவளினா மேபி நான் ஒரு 2ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு 6 இல்லாட்டி 7ஆம் தேதி வரைக்கும் லீவ் கொடுத்துருவேன். பட் அது அந்த லீவ் வந்து must be replaced lah on the 5th week. So I will announce later. Okay? Okay sir. Okay, sir. All right. Sherry. Bye guys. Take care.